विदेश मंत्रालय ने पार्लियामानी कमेटी की हीयरिंग दे विच कबूल किया है कि असी दहशतगर्द नैटवर्क जिहड़े ने उन्हां नूं डिसफंक्शनल करन लई तोड़न दे लई असी मुल्क दीआं हद्दां तो बाहर जाके भी जिहड़ा है खुफिया ऑपरेशन किया है। ना तो हरदीप सिंह निज्जर कोई टैररिस्ट एक्टिविटी दे विच इनवॉल्व सी जां है जदों कि इन्हां ने उन्हां नूं दहशतगर्द ऐलानिया सी, ना ही गुरपतवंत सिंह पन्नू। लेकिन ज़ाहिर है खालिस्तान रेफरेंडम ईवन जी पीसफुल एक्टिविटी है उन्होंने भी जोड़ा है स्नब करने के लिए उन्होंने किलिंग का सहारा लिया। मार्क ज़करबर्ग ये एक्सप्लेन कर रहा कि जोड़ा कोविड का इफेक्ट सी जोड़े प्रॉपरली कोविड नूं हैंडल नहीं कर सके ਜਾਂ इकनॉमी सफ़र कीतियां ਜਾਂ लोग सफ़र किए उस पीरीयड दियां ਜਿਹੜੀਆਂ एग्जिस्टिंग हुकूमतां सी इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स इवेंचुअली 2024 वड्डा साल सी जिहदे इलैक्शनां हुईयां बहुत सारे पासे हुईयां और वो हुकूमतां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। उन्होंने कहा जी ये झूठ बोलिया मार्क ज़करबर्ग ने, मोदी ने इलैक्शन थोड़ी हारी है। हुण ये नहीं दसदे कि भाई कित्थे 400 पार जाना चाहुंदे सी, किन्नियां सीटां ਜਿਹੜੀਆਂ लूज कीतियां कि 240 ते रह गए भी तुहाडे कोल तां अपनी मेजोरिटी भी नहीं आई। इस दे उत्ते हीयरिंग करावांगे और मिस्टर ज़करबर्ग नूं समन करांगे कि वो आके कमेटी दे सामने जिहड़ा है वो पेश होए और दसे कि भी असीं किवें इलैक्शन लूज कीती। असीं तां 800 मिलियन लोकां नूं फ्री फूड दिता, 2.2 मिलियन लोकां नूं फ्री वैक्सीन दित्ती, एड दित्ती उन्हां नेशनस नूं वर्ल्ड वाइड जिहड़े कोविड तो सफ़र कर रहे सी। व्यूअर्स वेलकम बैक टू प्रोग्राम। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि भारतीय हाकमां ने पार्लियामानी कमेटी दे एक हीयरिंग दौरान मन्निया है कि भारतीय एजेंसियां भारत दी हद तो बाहर जाके भी खुफिया ऑपरेशन करदियां हन। पर नाल दी नाल बीजेपी ने मंत्रियां ने जड़े मैटा नैटवर्क दे मालक मार्क ज़करबर्ग दी जड़ी टिप्पणी नूं लै के पूरा चीक झाड़ा जड़ा पाया। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राठ साहब की विचार हैं? देखो भारत दियां खुफिया एजेंसियां इन जनरल और रॉ इन पर्टिकुलर पिछले 4 दहाकिਆਂ तो भी ज़्यादा समय तो बाहरले मुल्कां दे विच सिखां दे मामलिਆਂ 'ਚ दखलअंदाजी करदियां रहीਆਂ ने। इंडियन कनिष्का जहाज़ दा हादसा भी इन्हां ने ही मास्टरमाइंड कीता और ईवन लेट 70s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੇਪ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਮਰਡਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਨਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। जिस दिन फड़िया गया उस दिन फिर वो जोड़े 100 दिन चोरां ने की कीता है, कई बारी वो चिट्ठे भी सामने निकल आते हैं तो कई बार ये होंदा है कि भाई अगों लिए होंदा है कि हुण ये फड़े गए ने अगों ये हरकत नहीं होएगी क्योंकि ज़ाहिर हो गया भी चोर कौन है। असी समझते हैं कि ये जड़ा पिछला बीतिया वरा 2023 सी इस दे विच जड़ा भाई हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर, हालांकि उस तो 3 दिन पहला भाई अवतार सिंह खंडा का बर्मिंघम च हुंदा है वो पिन पॉइंट नहीं हो सकिया, उन्होंने तो उन्होंने बीमारी लुकीमिया तो ये वो नाल जोड़ दिता है। उस तो पहला मई के महीने क्योंकि लाहौर पाकिस्तान च भाई परमजीत सिंह पंजवड़ का मर्डर होया और वो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे जदों कि उन्हों का मर्डर किया गया तो वो क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी उस तो भी पहला कश्मीरी एक्टिविस्ट के मर्डर चल रहे थे। सो ਉਹਦਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਔਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 18 ਜੂਨ 2023 ਨੂੰ ਸਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और शायद उन्होंने भी इंडियन एजेंसियां ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ 3600 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ
ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਲਪਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਵਿਟ ਹੋਏ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡੰਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲੀ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 18 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟ ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਫੀਸ਼ੀਏਟਿੰਗ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਹੀਅਰਿੰਗਸ 6 ਟਾਪ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਸ ਟੈਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆਏ 2023 ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਫਾਈਲਡ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਰੋਲ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਇਦ 17 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਨਾਇਲ ਰੱਖੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਫੌਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ANI ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਭ, ਔਰ ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਰੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਯਾਦਵ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਇਹ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਬੂਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਓਵਰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਵਰਟ ਹੈ। ਓਵਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਟ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰੀਆ ਜਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮੁਆਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਵਰਟ ਹੈ, ਕੋਵਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖੁਫੀਆ।
ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਲਿੰਗ ਸਕੁਆਡ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਇਰ ਟੂ ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀਅਰਿੰਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਬਰ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਆ ਟੇਕਸ ਕੋਵਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਫॉर डिसमेंटलिंग टेररिस्ट नेटवर्क्स फंक्शनिंग अब्रॉड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू पार्लियामेंट्री कमेटी। हुण पहली बार है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने पार्लियामेंट्री कमेटी की हीयरिंग दे विच कबूल किया है कि असी दहशतगर्द नैटवर्क जिहड़े ने उन्हां नूं डिसफंक्शनल करन लई, तोड़न दे लई असी मुल्क दीयां हद्दां तो बाहर जाके भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸੈਂਟਰ ਐਂਡ ਸਬਸਿਡਰੀ multi-agency center has been functioning towards sharing of resources to dismantle terrorist networks ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੇਫ ਹੇਵਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਵਿਚ ਮੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਐਟ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਬਿਸਾਈਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਓਪਨਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਯੂਕੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ था ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨਿਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਹੈ FBI ਦਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪੰਨੂ ਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਰ ਨਵੇਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਫਲਾਊਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਓਨ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਲਨ ਮਸਕ ਔਰ ਦੂਜਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲਿੰਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਲੋ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ
ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਾਲੋਅਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਜੋ ਰੋਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਰਕਬਰਗ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ I kind of think that the reaction to COVID probably caused a breakdown of trust in a lot of governments around the world. 2024 was a big election year around the world, and there are all these countries, India, just like a ton of countries that had elections. ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਇਨਕੰਬੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ, ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ 2024 ਵੱਡਾ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਦਾ ਇਨਕੰਬੈਂਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਸਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਵਨ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਵੇਂ ਔਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡੈਥਸ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਕਹੀਆਂ, 43 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਟਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਮਾਰਕ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ 400 ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 240 ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ EVM ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਹੋਈ। BJP ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬੂਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ, ਦੇ ਲੋਸ ਦਾ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਟੇਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਊਸ ਪੈਨਲ ਟੂ ਸਮਨ Meta for CEO Zuckerberg's claim on Indian elections, incorrect information। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਵਰਲਡਸ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ India conducted the 2024 elections with over 640 million voters. People of India reaffirmed their trust in NDA-led government by PM Narendra Modi. Mr. Zuckerberg claimed that most incumbent governments, including India in 2024 elections, is false. ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਫੂਡ ਦਿੱਤਾ, 2.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ, ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਨੀਨ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਟੀਆਪਨ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਫਲਾਉਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਿੰਗ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਐਬਸੋਲੂਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਿਊ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਖ ਚਿਹਾੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਚਿਓਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਘਟੀਆ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਸਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।